వెల్కమ్ టు టీజీ5 న్యూస్. నేను రాణి. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఖర్గే అవమానంపై సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ నిరసన. నర్సంపేటలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం కూల్చివేత. అత్తాపూర్ జాయ్ హాస్పిటల్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పై కాంగ్రెస్ నేతల ఫైర్. కరీంనగర్లో డంపింగ్ యార్డుపై తెలంగాణ రక్షణ సేన ధర్నా. సంగారెడ్డిలో బీజేపీ నేతల వైఖరికి నిరసనగా కాంగ్రెస్ నేతలు భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రసంగించిన వేదికను గంగాజలంతో శుద్ధి చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంగేరి శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ నిరసనలో ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ దీపక్ రాథోర్, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డి, నేరెళ్ల శారద, రియాజ్, దుద్దిల్లా శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఐబీ నుంచి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి పూలే జగజ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. కుల మతాల పేరుతో దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నాలను తిప్పికొడతామని కాంగ్రెస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. దళితుడైన మల్లికార్జున ఖర్గేను అవమానించేలా బీజేపీ నేతలు వ్యవహరించారని ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ దీపక్ రాథోర్ మండిపడ్డారు. ఇదిలా ఉంటే సంఘటన్ సృజన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని దీపక్ రాథోర్ తెలిపారు. మరో 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల పాటు జిల్లాల్లో పర్యటించి నాయకులు, కార్యకర్తల అభిప్రాయాలు సేకరించి ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు. चल अయిందా ఓకేనా సీను నువ్వు అక్కడ రియాగో సీను మడి అడ్డం చెప్పా రాజనీతి नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खरगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खरगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खरगे जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में संगठन सृजन का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तय कर रहे हैं कि किसको जिला अध्यक्ष बनना है। इस विषय को लेकर मैं हिमाचल प्रदेश से यहाँ संगारेड्डी जिला में आया हूँ। मेरा नाम दीपक राठौर है और मैं
बतौर एआईसीसी ऑब्जर्वर के रूप में संगारेड्डी में मैं रहूंगा, ताकि यहां से लोगों के विचार लेकर जो है जिलाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। इसी बीच में जब हम इस प्रक्रिया में चल रहे थे तो ये जो जिस तरह की अजीब घटना घटी, जो 21वीं सदी में कहीं भी शोभा नहीं देती है, मनुस्मृति का जहां कहीं भी अब नाम नहीं रह गया है, भारतीय संविधान जो है वो भारत को चला रहा है, ऐसे समय में जब इस तरह की अप्रिय घटना घटी तो मौलिक तौर पर हमने ये सोचा कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। ये संदेश देना जरूरी है कि भारत को किसी भी तरह की जातिवाद से या धार्मिक उन्माद के माध्यम से नहीं जीता जा सकता। अगर भारतवर्ष के दिलों को जीतना, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के दिलों को अगर जीतना है तो प्यार से, मोहब्बत से और सद्भाव से जीता जा सकता है। इसीलिए ये हमने छोटा सा ये कार्यक्रम जो है आनंद फान में जो जैसे हमें मालूम चला तो जल्दी में हमने ये कार्यक्रम किया, लेकिन इसी के साथ अभी ये जो प्रक्रिया जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अगले 5, 6, 7 दिन में यही लोगों के बीच में रहकर, संगारेड्डी जिला में रहकर जो है यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके बीच में रहकर जो है हम कोशिश करेंगे कि जो हम आपको अगला अध्यक्ष दें और अगले अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम निभाएं। इसी विषय को लेकर हम यहाँ आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत। हम सब ने देखा एक बहुत ही घिनौनी और एक घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उत्तराखंड के अंदर में की है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि के अंदर में देवभूमि की अस्मिता को तार तार करते हुए गोडसेवादी और सावरकरवादी ताकतों ने देश में एक बार फिर से नफरत को जिंदा करके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, घिनौना कार्य उन्होंने किया है, देश उसको कंडेम करता है, कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरह से खारिज करती है। आपने देखा पिछले दिनों जब किसी एक कार्यक्रम में उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, जनसभा को संबोधित किया। सफल कार्यक्रम था, बहुत ही ज्यादा सफल कार्यक्रम था, जिससे परेशान होकर वहां की भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम के बाद जिस स्टेज से माननीय खड़गे जी ने भाषण दिया, उस स्टेज को दूसरे दिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जल का छिड़काव करके एक ऐसी मानसिकता 21वीं सदी में दिखाई है, जो जब हम 21वीं सदी में मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी के भारत को हम जो है विश्व गुरु देखना चाहते हैं, विश्व के पटल पर भारत को हम जो है नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। ऐसे समय में भारत की जो सरकार है, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उन्होंने राजनीतिक तौर पर देश को बांटने के लिए नफरत को फैलाया और शुद्धिकरण के नाम पर देश को जातियों में बांटने की कोशिश की। 21वीं सदी में जहां हम देख रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति देश में लाई जाए जहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, वहां हम मनुस्मृति की तरफ वापस जाकर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जातिवाद का जहर जो है वो देश की राजनीति में घोला जाए, देश के टुकड़े टुकड़े किया जाए। जब भी कोई चुनाव सिर पर होता है या कोई ऐसी स्थिति देश में जब आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में माहौल बनता है, तो कोई न कोई घिनौनी हरकत जो है ये करते हैं, जिसमें इन्होंने एक सम्मानित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से उठते उठते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबकि पहले ब्लॉक अध्यक्ष उन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया, और अंत में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जब वो एक जगह भाषण देते हैं उत्तराखंड के अंदर में, उसके बाद उस स्थल को साफ किया जाता है, गंगा जल के साथ छिड़काव किया जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो देश में नफरत फैला रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने जोरदार कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर उन्होंने कोशिश की, हर वर्ग में जाकर, कि देश में सौहार्द, आपसी सद्भाव बना रहे, समाज ना टूटे, समाज में जुड़ाव बना रहे, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और जातिवाद के तौर पर भारत एक रहे, ऐसी स्थिति को बनाने के लिए उन्होंने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने देश को जो है समावेशित करने की कोशिश की। लेकिन फिर से जो एक तैयारी रहती है इनकी हमेशा से घृणा के आधार पर, नफरत के आधार पर देश को बांटकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कांग्रेस पार्टी उसको खारिज करती है, कंडेम करती है। और आज यहाँ पर हमने संगारेड्डी जिला के अंदर में यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, जो यहाँ की पूर्व में निर्मला जी जो जिला अध्यक्ष रही हैं अभी यहाँ पर, जग्गारेड्डी जी हमारे बीच में हैं, और हमारे तमाम कार्यकर्तागण जो यहाँ पर मौजूद है, सब आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और छोटा सा जो हमने ये जुलूस यहाँ पर निकाला, इसके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि फासीवादी ताकतें जितना भी भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का एक एक सिपाही, कांग्रेस का एक एक आम आदमी, एक एक कार्यकर्ता अपने खून से भी अगर इसकी एकता और अखंडता को सींचने पर बात आएगी तो उसको भी हम जो है सस्ते में लेंगे। और जहां एक एक बूंद हमारी खून की जो है वो देश के लिए काम आएगी, इसको हम सस्ता मानेंगे। जितनी भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश को प्यार से, मोहब्बत से और सद्भाव से ही जीता जा सकता है। देश के लोगों का के बीच में जो समन्वय स्थापित किया जा सकता है, वो प्यार और सद्भाव से ही किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రధాన కూడలి వద్ద మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహాన్ని కూల్చివేశారు. సంఘటన స్థలానికి మీడియాను పోలీసులు అనుమతించలేదు. నర్సంపేట ప్రధాన కూడలి వద్ద భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఒకవైపు స్థానిక ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం కూల్చివేతతో రాజకీయంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలువురు ఉద్యమకారులు, బీఆర్ఎస్ నాయకులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మీడియా సార్ ఇలా ఉంటాండి నా ప్రెస్ అయినా ఉన్నా పెద్దనా మాకు అక్కడ రాణితలేరు ఇక్కడ అత్తాపూర్లోని జాయ్ హాస్పిటల్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. జ్వరం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరిన శ్రీలత అనే 28 ఏళ్ల మహిళ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే తమ బంధువు మృతికి కారణమంటూ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. నిన్న జ్వరంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన శ్రీలతకు చికిత్స అందిస్తున్నామని వైద్యులు తెలిపినట్లు బంధువులు చెబుతున్నారు. రాత్రి పరిస్థితి విషమంగా ఉందంటూ ఐసీయూకు తరలించారని, ఆ తర్వాత ఆమె మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారని ఆరోపించారు. మహిళ మృతిపై బంధువుల ఆందోళనతో ఆసుపత్రి వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మేడ్చల్ జిల్లా ఫిర్జాదిగూడలో కాంగ్రెస్ నేతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ లో చేరిన తర్వాత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బహుజన వాదాన్ని వీడి దొరవాదం వైపు వెళ్లారని పోచారం. ఫిర్జాదిగూడ మేడిపల్లి డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కర్రే రాజేష్, తుంగతుర్తి రవి, బండి శ్రీరాములు గౌడ్ విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ నేతలపై ప్రవీణ్ కుమార్ చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమని, రాజకీయ విమర్శలకు సమాధానం ఇస్తామని, వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. తక్షణమే ప్రవీణ్ కుమార్ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి పైన కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజా సమస్యల కంటే ఆస్తులు, వ్యాపారాలపైనే ఆయనకు ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గంలో తాగునీరు, రహదారులు, డ్రైనేజీ సమస్యలు ఇంకా పరిష్కారం కాలేదని మండిపడ్డారు. ఈ సమావేశంలో దర్గా దయాకర్ రెడ్డి, ఏనుగు జలేందర్ రెడ్డి, ముదిగుండ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రవి గారు
10వ డివిజన్ నుంచి మన బండి శ్రీరామ్ గారు ముగ్గురం కలిసి ఇక్కడ పార్టీకి ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఉద్దేశము యొక్క రేవంత్ రెడ్డి టీం అని ఒక వజ్రేష్ యాదవ్ గారు, అనిల్ రెడ్డి గారు, అంజిరెడ్డి అన్న గారు, ఉదయనారాయణ రెడ్డి గారు, వాళ్ళ నలుగురి మీద ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దాని మీద మేము ఇప్పటిదాకా అయితే మీకు ప్రెస్ మీట్ చెప్పినాం. అంటే దానికంటే అది మాట్లాడినాం. ఇక పార్టీ మీదకి వస్తే తప్పకుండా పీర్జాదిగూడలో మేము చాలా బలంగా ఉన్నాం. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే ఇక్కడ మరి తుంగతుర్తి రవి గారు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉండే ఆయన నాయకత్వంలో మేము ఇక్కడ టీఆర్ఎస్కు మేయరు, డిప్యూటీ మేయరు, క్యాడర్ అనేది అది కార్పొరేటర్ కూడా 18-20 మంది ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా మా కార్యకర్తలు 10 ఏళ్ల కాలం జెండా మోసి పార్టీని చాలా బలంగా చేశారు. మరి ఇప్పుడు మన బండి శ్రీరాములు గారు పార్టీలో చేరడంతో ఆయనకున్న బలాన్నితో ఈరోజు మేడ్చల్ ఈ యొక్క పీర్జాదిగూడ డివిజన్లో మేము 2 డివిజన్లో కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాం. కానీ కొంతమంది పార్టీలో చేరినాక పార్టీకి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. తప్పకుండా వాళ్ళకి మంచిది కాదని చాలాసార్లు చెప్పినాం. ఇక ఈరోజు బహిరంగంగానే చెప్తా ఉన్నాం, పార్టీ లైన్లో పనిచేయకపోతే ఎవరినైనా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడానికి పార్టీ వెనుకకు పోదు. మాకు పార్టీ ముఖ్యం. ఎందుకంటే రేపు పొద్దుగాల జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. రేపు పొద్దుగాల మళ్ళీ గవర్నమెంట్ రావాలని ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవన్నీ రావాలంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి పార్టీ ప్రతిష్టపడాలి. పార్టీకి ఎవరైనా డ్యామేజ్ చేసేది ఉంటే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదు. వీళ్ళిద్దరే ఇక్కడ సుప్రీం. వీళ్ళిద్దరి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ఈ యొక్క వారం రోజులలో కమిటీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. వారికి కూడా ఈ యొక్క వేదిక ద్వారా మీడియా ద్వారా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడి నుంచి మీరు ఏదైనా కబ్జాలు చేసి ఉంటే ఎవరైనా మా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ కొత్తగా చేరిన వాళ్ళు కానీ స్వచ్ఛందంగా మీరు కబ్జా చేసిన ఏమైనా ఉంటే గవర్నమెంట్కి ఒప్పచెప్పండి. ఒకవేళ మీరు పార్టీకి ఇక్కడి నుంచి డ్యామేజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు భరించినాం, ఇంకెవరైనా డ్యామేజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మిమ్మల్ని పార్టీ నుంచి తప్పకుండా మా అధిష్టాన నాయకులు చెప్పి వారం రోజుల్లో మీ మీద చర్య తీసుకొని సస్పెండ్ చేయిస్తాం. ఈ డివిజన్లు ఏర్పాటు కానప్పటికీ కాకముందే ఏదైతే సమాధులు ఉన్నాయి వాటి మీద హైడ్రాకి మా నాయకులం మేమందరం పోయి కలెక్టరేట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని హైదరాబాద్ వచ్చి ఆ సమాధులను మొత్తం కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తీయడం జరిగింది. అట్లనే ఏదైతే చెరువులు ఉన్నాయి, నాలాలు ఉన్నాయి, వాటి మీద కూడా ఇచ్చినాము. ఏదైతే హైడ్రా కొంచెము ఎక్కువ, ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్గా చేసి రాజీనామా చేసి మనకి బహుజన పార్టీలో చేరి బహుజనులందరూ కూడా న్యాయం చేస్తా అన్న వ్యక్తి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు. వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, ఈరోజు గడీలకి బానిస అయ్యారు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆయనకి అర్థం కావట్లేరు. ఎవరు ఈ డీసీసీ వజ్రేష్ యాదవ్ అనేసి అంటారు, ఎవరు అనిల్ రెడ్డి గారు అంటారు, ఎవరు అంజిరెడ్డి గారు అంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా మన ప్రజాపాలన రావడానికి ముఖ్య సూత్రధారుల నుంచి మేము మీడియా ముఖ్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీకు తెలియకపోతే వజ్రేష్ యాదవ్ గారి గురించి మేము చెప్తాము. ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదుర్కొంటూ ఏదైతే ఉప సర్పంచ్ నుండి సర్పంచ్గా అలాగే 3 సార్లు కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యేగా ఏ పార్టీ రూలింగ్లో ఉందో ఆ పార్టీలో నుంచి పోటీ చేయలే. ఆయన ఒక బీసీ నాయకుడు అంచెలంచెలుగా ఎదిగిండు. దాన్ని ఓర్వలేక ఏదైతే మల్లారెడ్డి పక్క నుండి మాట్లాడిపిస్తా ఉన్నాడు. మల్లారెడ్డి గారు మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం, పీర్జాదిగూడ, మేడపల్లి, బోడుపల్లికి మీరు ఏం చేసిరు అనేసి అడుగుతా ఉన్నాం. దొంగ కెమెరాలు పెట్టారు మీరు. చాలాసార్లు చెప్పినాం, దొంగ మాటలు చెప్పి గెలిచిరు మీరు. మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాం దొంగతనంగా మీరు పైసలు పంచుతా ఉంటే కూడా 4 దిక్కుల్లో మా పీర్జాదిగూడ మా నాయకులందరం కలిసి మిమ్మల్ని నిలదీసినాం. కేసులు కూడా చేసినాం. మీరు కూడా మా మీద రిటర్న్ కేసులు కూడా చేసిరు. వాటికి కూడా కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, మల్లారెడ్డి గారు మీకు సంస్కారం ఉంటే ఇక్కడ ఒక సభ పెట్టండి. సభ పెట్టి మమ్మల్ని కూడా పిలవండి. మీరేం పని చేసిరు అనేసి అడుగుతా ఉన్నాం. ఖబర్దార్, ఇంకోసారి మల్లారెడ్డి గారు మీరు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే, అలాగే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు, మీరు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడారు, బహుజన పార్టీలో చేరే ముందు 200 మంది పోలీసు వాళ్ళని పట్టుకొని 20 ఫీట్ల గడిలు కట్టుకొని ఎమ్మెల్యేలను గొంతున్నారు అనేసి మీరు మాట్లాడింది గుర్తులేదా మీకు అనేసి అడుగుతా ఉన్నాం. తక్షణమే ఈ మాటలను వెనక్కి తీసుకోకపోతే మేము పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేస్తాం.
మిమ్మల్ని బయట కూడా తిరగనియమని తెలియజేస్తాం. కరీంనగర్లో డంపింగ్ యార్డు సమస్యపై తెలంగాణ రక్షణ సేన ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు గంగపడుగు హరిప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ ఆందోళనలో స్థానిక ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను నాయకులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. డంపింగ్ యార్డు నుంచి వెలువడుతున్న దుర్వాసన, చెత్తతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే డంపింగ్ యార్డును జనవాసాలకు దూరంగా తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రక్షణ సేన నాయకులు కోరారు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై కవితమ్మ, జై టిఆర్ఎస్. డంపింగ్ యార్డు వెంటనే, డంపింగ్ యార్డు వెంటనే, జై తెలంగాణ. ప్రాణాలతో చెలగాటమా, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమా, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమా, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమా, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమా. తొలగించాలి డంపింగ్ యార్డును, తొలగించాలి డంపింగ్ యార్డు. కరీంనగర్ బైపాస్ రోడ్లో గల డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య గత కొన్ని రోజులుగా కరీంనగర్ ప్రజలను వేధిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇలా చెత్త చెదారం అంతా కూడా ఇలా డంపింగ్ యార్డ్లో డంప్ అయి ఉంది. ప్రతి వర్షాకాలం, ప్రతి ఎండాకాలం అది దానిలోనే నిప్పు రగిలి మండుతూ ఉంటుంది. తద్వారా వచ్చే పొగ, కాలుష్యం, ఆ దుర్వాసనతో కోతిరాంపూర్, కట్టారాంపూర్, లక్ష్మీనగర్, అల్కాపురి కాలనీ, భగత్ నగర్ దాకా కూడా ఈ పొగలు, దుమ్ము, ధూళి వ్యాపించి ప్రజల ఆరోగ్యమే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇలా కరీంనగర్లో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఇంటి నుండి సేకరించినటువంటి చెత్త అంతా కూడా ఈరోజు డంపింగ్ యార్డుకు నగరపాలక సంస్థ తరలిస్తూ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్, మా ఆయనే స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి, కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి, మరి అదేవిధంగా బండి సంజయ్ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు ఇద్దరు కూడా కరీంనగర్ నగరంలో నిలబడి డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తాం, దీనికి ఒక పరిష్కారం మేము కనుగొన్నామని చెప్పారు. ఇప్పటికే వాళ్ళు వచ్చిపోయి కూడా దాదాపు సంవత్సరం కావస్తూ ఉంది. అసలు అతి గతి లేదు. ఈ డంపింగ్ యార్డ్ను తరలించాలనే ఆలోచన లేదు. ఇలా నగరపాలక సంస్థ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు, ఈ ప్రభుత్వం కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉంది. అంటే ప్రజల ప్రాణాలను మీరు గాలికి వదిలేసి ఇలా మీరు బతకండి, ఏ విధంగా బతుకుతారో అని చెప్తే ఇండ్ల నుంచి వచ్చేటువంటి దుమ్ముతో, ధూళితో, పొగతో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. చిన్నపిల్లలు, ఒక మనుషులే కాదు, ఇలా పశువులు, ఇలా అదేవిధంగా జీవరాశులు కూడా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి కడుతుంది. ఎందుకంటే కాలుష్యంతో కట్టుకునే పరిస్థితి. మరి ఇటువంటి వాసనలో నగరపాలక సంస్థ కార్మికులు కానీ, ప్రజలు కానీ ఏ విధంగా ఉంటారో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ కానీ, కలెక్టర్ కానీ, ప్రభుత్వం కానీ సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి హాస్పిటల్ నుంచి సేకరించినటువంటి చెత్త కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది. అదంతా కాలుష్యం అయిపోయి కాలుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేనట్లయితే ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా మరింత పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లి తెలంగాణ రక్షణ సేన ఆధ్వర్యంలో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తాం. జై తెలంగాణ. కరీంనగర్లో పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. విద్యార్థి యూనియన్ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ చౌరస్తా నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ఈ ర్యాలీ చేపట్టారు. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పెండింగ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ను తక్షణమే విడుదల చేసి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు.
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. ఖర్గే అవమానంపై సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ నిరసన. నర్సంపేటలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం కూల్చివేత. అత్తాపూర్ జాయ్ హాస్పిటల్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పై కాంగ్రెస్ నేతల ఫైర్. కరీంనగర్లో డంపింగ్ యార్డుపై తెలంగాణ రక్షణ సేన ధర్నా. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TG5 న్యూస్.